اسد محمد خان کی کہانی، سوروں کے حق میں ایک کہانی۔ بہت بلندی سے ایک پہاڑی اترتی ہے، جس طرح مسجد جامع کی دھلی دھلائی سیڑھیاں متانت کے ساتھ قاضی شہر کے پاپوش چومتی ہوئی نیچے عامت الناس کی دھواں لپٹی دنیا میں اتر رہی ہوں، ٹھیک اسی طرح ایک پہاڑی اترتی ہے تو شام کے جھٹپٹے میں اور کبھی دھند میں شاید کئی لاکھ فیٹ کی بلندی سے ایک پہاڑی کبھی ہلکے کبھی گہرے بادلوں والے آسمان سے ساون کی 200-300 نیر جھروں کی انگلی تھامے قدم قدم اترتی ہے اور تال کے کنارے تک جا پہنچتی ہے، اور ساون کا یہ جلوس 52 گنگا کہلاتا ہے، اور جو گنتی کرنے بیٹھو تو ان گنگاؤں کی تعداد 52 نہیں رہتی، 200-300 سے اوپر پہنچ جاتی ہے، مگر ساون میں گن کون سکتا ہے، یہ تو بے حسابی کی رت ہے۔ تو یہ کئی سو گنگائیں نیچے پہنچ کر ایک 12 ماسی تال بناتی ہیں، جس کی سطح سنگھاڑے کی بیلوں سے اور جل کمبھی سے اور 3 قسم کے کنول سے ڈھکی رہتی ہے۔ تال میں بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹاپو ہیں جو آدمی کے قد جتنی اونچی گہرے ہرے رنگ کی چکنے تکونے ڈنٹھل والی آبی گھاس پہنے رہتے ہیں۔ اس گھاس کے ڈنٹھل اس قدر چکنے، اتنے آبدار اور لچکدار ہیں کہ لگتا ہے اندرونی آرائش کرنے والوں کی سہولت کے خیال سے انہیں ٹھوس نائلون سے بنایا گیا ہے، اور یہ کوئی بہت پائیدار واشیبل قسم کی آرائشی چیز ہے۔ کبھی لگتا ہے کہ یہ ڈنٹھل کسی سخت گیر اسکول ماسٹر کی لہراتی ہوئی چھڑیاں ہیں، جن کے سروں پر ماسٹر نے سجاوٹ کے لیے 4-4 5-5 شاخوں والے ترے لگا رکھے ہیں۔ ان شاخوں سے پور پور برابر کی پتلی لوزنجیز کی شکل کی سخت ہری پتیاں چپکی ہوتی ہیں، جیسے کنکھجورے کے بدن سے اس کی ہزاروں بے چین ٹانگیں چپکی ہوں، اور جس وقت یہ آبی گھاس بھیگی ہوئی ہوا کے ساتھ لہرا رہی ہوتی ہے تو بے خیالی میں یادیں اس کی تمام لہروں کے خطوط حرکت کو خود پر نقش کر لیتی ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور 30-40 برس گزر جاتے ہیں۔ پھر اچانک ایک ایک لہر اقلیدی سی اشکال میں خود کو دہراتی ہوئی آتی ہے، اور آنکھوں کی پتلیوں کے پیچھے بجلیاں سی کوننے لگتی ہیں۔ تال کے سارے ٹاپو اس آبی گھاس سے پٹے پڑے ہیں، اور یہ آبی گھاس کبھی پیلی نہیں پڑتی، سدا ہری بھری رہتی ہے، اس لیے کہ ساون رہے نہ رہے تال کے اس دور دراز حصے میں کمر کمر پانی سارے سال ہی رہتا ہے۔ تو پھر یہ ہری ہری پتیاں اور ہرے ڈنٹھل کاہے کو پیلے پڑنے لگے؟ سارے سال ٹاپوؤں کے یہ ماسٹر سڑک پر چلنے والے اکا دکا مسافر کو چھڑیاں لہرا لہرا کر دھمکاتے رہتے ہیں کہ گھن گرج کے ساتھ دوبارہ ساون آ جاتا ہے۔ ساون میں یہ ٹاپو ایک دم گھونٹ دینے والی تیز سبز بو اچھالتے ہیں، جو مچھلیوں کے جیتے جیتے سرخ گلپھڑوں سے گزرتی ہوئی ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور قریب کے راہگیروں کو ٹب میں بیٹھے ہوئے شریر بچوں کی طرح شرابور کر دیتی ہے۔ شام گہری ہوتے ادھر سے کم ہی لوگ گزرتے ہیں، وہ شاید گہرے ہرے رنگ کے اس اندھیرے سے ہول کھاتے ہوں گے، یا شاید وہ اپنی یادوں کو زیادہ تند و تیز چیزوں سے بھرنا نہیں چاہتے، وہ ہلکے پھلکے رہتے ہوئے جینا چاہتے ہیں۔ مگر کیا ہلکے پھلکے رہتے ہوئے جینا ممکن ہے؟ میں نے تال کنارے ایک اجڑی ہوئی امرائی کو بھرپور ساون میں بھی سب قصوں قضیوں سب چیزوں سے الگ تھلگ پڑے دیکھا ہے، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہلکے پھلکے رہتے ہوئے جینا کیسے ممکن ہے۔ یہ امرائی تال میں اور تال کے آس پاس اور پہاڑی پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے الگ تھلگ اور اس کے بیچوں بیچ موجود ہے، اور دھیرے دھیرے مرتی جا رہی ہے۔ یوں ہے کہ تال کے بائیں کنارے سے جو ایک چھوٹی سی مسکین پہاڑی اٹھتی ہے، اور 52 گنگاؤں والی پہاڑی کی دوسرات کے خیال سے کچھ دور چلتی ہوئی پھر ہموار سطح مرتفع میں گم ہو جاتی ہے، جیسے بیاہ میں آئے ہوئے پڑوسی دعا سلام کے بعد رشتے ناتے والوں سے ذرا ہٹ کر ایک طرف کو جا بیٹھیں۔ تو اسی پہاڑی کی گود میں یہ چھوٹی سی امرائی پڑی ہے، اور یہ دھیرے دھیرے مرتی جا رہی ہے۔ 100-200 برس پہلے یہاں آم کے بے گنتی پیڑوں پر بے حساب طوطے اور کوئلیں اکٹھا ہوتے اور پکار کرتے تھے۔ اب سناٹا رہتا ہے، گنتی کے 10-20 بوڑھے گنجے درخت
बकरियों के रेवड़ संभाले बज़ाहिर सुकून से खड़े रहते हैं, जहां अब मिंगनियों की बिछात बिछी है। कभी मस्त महक वाले आमों का बोर फर्श किए रहता था और दरख्तों तले उगी हुई कमज़ोर हरी घास पर चमकीले धारीदार गाउन पहने गिलहरियां दौड़ लगाती थीं। भूरे कोट वाले लंगूर उधम करते थे और चालाक गिरगिट पल पल में लिबास बदलते थे। अब ये सब ऊपर चले गए हैं कि ऊपर अब भी सीता फूलों के टेढ़े मेढ़े दरख्तों के बीच मीठे करौंदों और अचारों की झाड़ियां हैं और तेज़ बसंती रंग में रंगे हुए शहद भरे कुमकुमों के झाबे उठाए तेंदू के दरख्त खड़े हैं और बेल के तनावुल पेड़ हैं जो मीठी मिट्टी के मीठे फलों के दरमियान संतरियों की तरह अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाते हुए छोटी पहाड़ी पर चढ़ते चले जाते हैं। और फूलों में अमलतास है और टेसू है और गेंदे की झाड़ियां हैं और इस छोटी पहाड़ी पर बिखरे हुए साल हा साल की धूप खाए करोड़ों बरसातें झेले टेढ़े तिरछे पत्थरों को सरका सरका कर कीमती अलुवियल मिट्टी ने पेवन लगा दिए हैं। जहाँ किसी भी वक्त कुछ भी उगने लगता है, जहाँ जहाँ मिट्टी का जस कमज़ोर पड़ जाता है, वहाँ भुरभुरी मिट्टी में खरगोशों के कबीले सुरंगें खोद लेते हैं और सिंह का इक्का दुक्का ख़ानदान अपना भट्ट बना लेता है और रात गए अपनी सेलुलाइट की कांटोंदार ज़रा बख्तरें पहनकर घूमने निकलता है तो अपने निशानात छोड़ जाता है। फिर सतह मुर्तफ़ा पर बने हुए घरों से भीगी हुई हवा में सूं सूं करते हुए बहुत से बच्चे उतरते हैं जो ये सेलुलाइट की कलमें इकट्ठी करते और उन्हें अपने दफ्ती के डब्बों में संभाल कर रख देते हैं कि 30-40 बरस बाद वो उन्हें अपनी पलकों से चुनेंगे और 30-40 बरस पुरानी भीगी हुई हवा में सूं सूं करेंगे और सियाह एलोवियल मिट्टी के पैबंदों में गुमची के नीम कद दरख्त बैठे अपनी मालाओं के सियाहो सुर्ख नासुफ्ता मन के बिखेरते रहते हैं और चाहते हैं कि इस तेज़ हरे गिरदोपेश में उनका लाया हुआ सुर्ख और उनका लाया हुआ सियाह भी चमकता रहे। तो बेशुमार चमकीले रंगों का ये तूफान छोटी मिस्कीन पहाड़ी पर आया हुआ है, जिसकी गोद में सबसे बेताल्लुक ये मरती हुई अमराई पड़ी है और छोटी मिस्कीन पहाड़ी 52 गंगाओं वाली विशाल पहाड़ी की बाज़गश्त है कि उसके पहलू से आकार कहती हुई उठी है और उस आकार को गिलहरियां और लंगूर और गिरगिट और खरगोशों के कबीले और सिंह का इक्का दुक्का ख़ानदान और भीगी हुई हवा में सूं सूं करते हुए बच्चे ही सुन सकते हैं। और 52 गंगाओं वाली पहाड़ी मल्हार है और मेघराज के पुरशोर रथ में जुते हुए घोड़ों की गर्दनों को चूमता हुआ जब दामनी का कोड़ा लशकता है तो यही विशाल पहाड़ी एक भयंकर रूपी रागनी है जिसे रोंगटे खड़े कर देने वाली वहशी मुसर्रत के साथ ताल के कमर कमर पानी में खड़ा हुआ ये आदमी सुन रहा है। ये सुनता जाता है कि इसकी बंद आंखों की पुतलियों के पीछे स्मृतियों की बिजलियां कौंध रही हैं। तो इस आदमी को हाथ पकड़कर टापुओं की संगत से और सिंघाड़े की बेलों और जलकुंभी की संगत से और 3 किस्म कंवल की संगत से खींच लो कि सुनने वालों और सुअरों के दरमियान तुम अपना फैसला सुना चुके। सिवा से हाथ पकड़कर खींच लो और उस दूसरे को, उस सुअर के तुख्म को ले आओ जो नाक पर रुमाल रखे अमराई में दुबका बैठा है। ये दूसरा अपने बुलडोज़र और अर्थ मूवर और कुल्हाड़े और छैनियाँ लेकर आएगा और 300 नीर झरों को रोक देगा, एक नकली आबशार बनाएगा और ताल किनारे टापुओं की हरी हरी घास खींचकर वहाँ सीमेंट के ब्लॉक जड़ देगा और किराए के मोटर बोट चलाएगा। फिर सिंघाड़े की बेलों पर और जलकुंभी पर और 3 किस्म के कंवल पर सिगरेटों के बट, कागज़ के गंदे रुमाल और इस्तेमाल शुदा रबर फेंके जाएंगे और छोटी मिस्कीन पहाड़ी पर चूने से नक्शे बनना शुरू होंगे और गिलहरियां और लंगूर और रंगीन लिबास वाले गिरगिट और रुई के धुनके हुए खरगोश और सिंह और सूसू करते हुए सब बच्चे पहाड़ी से चले जाएंगे और चमकीले रंगों वाली पहाड़ी की आकार डूब जाएगी। बस फ्लश टैंकों की गुर्राहटें रह जाएंगी कि ट्रम्पेट की आखिरी सांसों तक सुनी जा सकेंगी।